السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات ہم نے پڑھے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بعد کے حالات ہیں، جو کہ ریولیشن سے پہلے جوانی کے حالات ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، یہ بات تو آپ بھی جانتے ہوں گے، بچپن سے چھوٹی کلاسز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹائٹل دے دیے گئے تھے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم تھے، قریش تھے اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ان تک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، الصادق الامین، یہ دو ٹائٹل دیے تھے۔ صادق کہتے ہیں ٹروتھفل، سچے بندے کو، جو سچ بولنے والا ہو، اور الامین ٹرسٹ وردی، یعنی کہ امانتوں کا خیال رکھنے والا، یعنی کہ امانتوں کو ایمانداری کے ساتھ رکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا خطاب دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹائٹل دے دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دمبوں کا ریوڑ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے، اونٹوں کا ریوڑ چرایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار شروع کر دیا۔ اس وقت عرب کے اندر کاروبار ہوتا تھا، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، سامان خرید کے لاتے تھے، یا اپنے شہر کا سامان لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ اس وقت یہ اس ٹائپ کا ٹریڈ کامن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بزنس ٹریڈنگ شروع کری، اور پھر بہت بہترین بزنس مین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں جانے جانے لگے، آپ اپنی ایمانداری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس ٹائم کے جو دوسرے بزنس مین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مقابلے میں انتہائی آنےسٹ، ایماندار تھے، فیئر ان ڈیلنگز، یعنی کہ صاف صاف ڈیلنگ کرتے تھے، مطلب کھری ڈیلنگ، صاف ڈیلنگ، یعنی کہ جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اس طرح کی خرید و فروخت ایگریمنٹس، معاملات کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فیمس ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے میں بہت ہی پکے تھے، اور unfailing sense of duty earned him the titles of الامین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صداقت تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل ملا، ارن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹل الامین، یعنی کہ ٹرسٹ وردی کا۔ ٹرسٹ وردی اور الصادق، یہ دو ٹائٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنےسٹ تھے، ایماندار تھے، فیئر ڈیلنگز، اچھی صاف ستھری ڈیلنگز کیا کرتے تھے، حوالے کرتے تھے، انٹرسٹڈ دیئر ویلیویبل اینڈ منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنی قیمتی اشیاء اور پیسے کیا کرتے تھے رکھوانے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے زمانے کی بات ہے، کہ جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سچا مانا کرتے تھے۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، اس بارے میں ہم تھوڑی ویوز مطلب اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے عرب کے اندر ایک بہترین تاجر کی تاجر کے نام سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری نے آپ کو بہت مشہور کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پورے عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک خاتون تھی جو کہ اس سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی، دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی کہ جس شوہر سے ان کا شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر جب دوبارہ شادی ہوئی پھر ان شوہر کا انتقال ہو گیا، تو دو مرتبہ وڈو تھی۔ یہ ایک تاجر خاتون تھی، تجارت کرتی تھی، پیسے والی خاتون تھی یہ، تو امیر بھی تھی، اور بہت عزت دار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں اور سنسیئرٹی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کتنے مخلص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنسیئر ہیں اپنے کام کے ساتھ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آفر کری کہ وہ ان کے کاروبار کا چارج سنبھالیں، ان کے کاروبار سنبھالیں،
कारोबार उस वक्त क्या संभालना होता था, एक शहर से दूसरे शहर सामान तिजारत ले जाकर बेचना या फिर खरीद के लाना, ये काम होता था। फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भर ली अपने चचा हजरत अबू तालिब के मशवरे से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर का आगाज किया। ये तकरीबन ये सीरिया की तरफ गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सामान लेकर। इन डेट ट्रिप, उस सफर में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड ग्रेट प्रॉफिट, बहुत मुनाफा कमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ईमानदारी के साथ, विच वाज फार बियॉन्ड, जो कि सोच से भी बढ़कर था, यानी कि सोच से भी दूर था, इतना ज्यादा मुनाफा कमाया, बेहतरीन मुनाफा कमाया। अच्छा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक गुलाम था मैसरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर में मैसरा जो था ये साथ गया था, ये बंदा। अच्छा, मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को देखा और ट्रेडिंग करने के तरीके को देखा, ईमानदारी को देखा, मैसरा बहुत मुतासिर हुआ और स्पोक वेरी हाईली अबाउट दिस ऑनेस्ट यूथ ऑफ मक्का। आप स्पोक वेरी हाईली, मतलब बहुत अच्छा बताया, अबाउट दिस ऑनेस्ट यूथ ऑफ मक्का, मक्का मुकरमा के इस जवान नौजवान के बारे में, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत अच्छा बताया कि बहुत अच्छा मैंने इनको पाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और ट्वाइस मैरिड, 2 मरतबा शादी हो चुकी थी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इम्प्रेस हुई आपके किरदार से, और उन्होंने जहन बना लिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करेंगी। अच्छा, इससे पहले हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को शादी के लिए बहुत सारे बड़े बड़े अरब सरदारों की तरफ से प्रपोजल्स आए थे, लेकिन खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मुतासिर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को प्रपोज करने का सोचा, प्रपोजल भिजवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बराह रास्त खुद नहीं, मतलब किसी के जरिए प्रपोजल भिजाया शादी के लिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी, 25 साल के थे उस वक्त, जवान थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसल्टेशन करी अपने अंकल से, यानी कि हजरत अबू तालिब से, और फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। आपके जो चचा थे अबू तालिब, उन्होंने आपकी शादी कराई, मतलब निकाह पढ़ाया, निकाह की जो सेरेमनी थी, और मेहर की जो मिकदार थी वो 500 दिरहम रखी गई थी, मेहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। यानी कि दिरहम जो है सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, चांदी के सिक्के। अच्छा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत अहम किरदार, बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा साथ दिया है। इब्तदाई जमाने में जब वही नाजिल हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़े घबरा गए थे, तो बड़ी तसल्ली दी थी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने, बहुत तसल्ली के अल्फाज आप खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। इसके अलावा हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबूवत का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, उसके बाद जो सख्तियां थी, मसाइब थी, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा साथ दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी मोहब्बत थी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। शी प्रूव टू बी एन अनफेलिंग सोर्स ऑफ सोलेस, वो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहतरीन तसल्ली का सबब बनी, जो कि खत्म ना होने वाली, यानी कि बेहतरीन किस्म का सबब बनी तसल्ली देने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एंड एनकरेजमेंट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देती थी टू हिम इन द मोमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड सैडनेस। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्रेस होते थे, परेशान होते थे, सैडनेस, उदास होते थे, उस वक्त बहुत हौसला दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़ी हौसला अफजाई करी है इन्होंने। अच्छा, अब औलाद की अगर बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 निकाह किए हुए थे, 11 शादियां थी, लेकिन किसी और वाइफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नहीं थी सिवाय हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे थे, औलाद थी, वो सारी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थे, सिवाय हजरत इब्राहिम के। हजरत इब्राहिम जो थे ये खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नहीं थे, बल्कि ये हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से थे। अच्छा, हजरत कासिम हो गए, सबसे बड़े बेटे थे, और फिर आफ्टर
whom the holy prophet sallallahu alaihi wasallam is known as Abu al-Qasim. अब्दुल कासिम नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, अबू अल कासिम, कासिम के अब्बू। कासिम ये वो थे जिनके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टाइटल दिया गया था अबू अल कासिम का, ठीक है। दूसरे बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अब्दुल्ला थे, ये भी हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थे, यानी कि एक बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हो गए हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हो, दूसरे हो गए हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, दूसरे जो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, उनको तैयब कहा जाता था, अत तैयब, अल ताहिर। और दोनों बच्चों का इंतकाल बचपन में ही हो गया था मक्कातुल मुकर्रमा में, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आगे जो खानदान चला है वो बेटियों से चला है। जैसे एक बेटी हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, सबसे बड़ी थी। दूसरी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। तीसरी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। और चौथी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो कि सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है। ये दो बच्चे, दो बेटे ये हो गए, तीसरे पे ये हो गई, चौथे पे ये हो गए, और पांच, छ और सात, और आठवें बेटे थे ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये थे हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के इब्तदाई हालात जो कि शादी से मुतालिक थे। अच्छा, फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन पर आते हैं। वैसे तो देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी का हम जायजा लें, जिंदगी का मुताला करें, तो बहुत तफसीली किताबें हैं इसके ऊपर और बहुत डीप के अंदर है। लेकिन चूंकि ओ लेवल्स का सिलेबस एक स्पेसिफिक कंटेंट है, उसके अंदर हम सब चीजें शामिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो चीजें सिलेबस से रिलेटेड है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर डीप में जाना चाहें तो फिर डीप तो ये खत्म होने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो जो चीजें सिलेबस से रिलेटेड है हम फिलहाल उनको हाईलाइट करेंगे। अच्छा, ब्लैक स्टोन का मामला आता है। ब्लैक स्टोन जो है हजर अस्वद को बोलते हैं, जो कि खाना काबा की दीवार के साथ फिक्स हुआ हुआ है। अच्छा, खाना काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बारिशों और तूफान से उसकी दीवारें बड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो फिर बात यह आई कि खाना काबा की दीवारों को दोबारा तामीर करेंगे, ठीक है। तो सबने पैसे जमा किए और खाना काबा की दीवारों को तामीर करना शुरू किया, ठीक है। दीवारें कमज़ोर हो गई थी इसलिए दोबारा तामीर करना शुरू किया। सारा काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब मामला आया सबसे आखिर में, मुकद्दस पत्थर जो कि हजर अस्वद, जो कि एक मुकद्दस पत्थर समझा जाता है, सेक्रेड ब्लैक स्टोन है, उसको अपनी जगह पे रखने का। अब हर कोई चाहता था कि भाई ये इतना अजीम काम मैं करूं, मेरे हाथ से रखा जाए पत्थर। जितने भी मुख्तलिफ ट्राइब्स थे वो सब चाहते थे कि भाई हमारे कबीले का नाम हो, हम रखें। जितना भी क्लैन से, ईच क्लैन वांटेड टू हैव ऑनर फॉर इट सेल्फ, अपने लिए ये ऑनर समझता था, ये एक बहुत बड़ा एजाज समझता था कि वो अपने हाथ से रखे। तो लिहाजा इस काम के लिए उन्होंने आपस में तलवारें निकालनी, स्वॉर्ड्स निकाल ली, लड़ाई करने लगे कि भाई मैं रखूंगा, हम रखेंगे। स्वॉर्ड्स वर ड्रॉन टू डिसाइड द मैटर, मामले को सुलझाने के लिए तलवारें निकल गई, झगड़ा शुरू हो गया। खैर, मामले में को थोड़ा सा ठहराव हुआ कि जब एक शख्स थे, एक ओल्ड कुरैशी, कौन थे, अबू उमैया बिन मुगैयरा, उन्होंने क्या मशवरा दिया कि चलो ऐसा कर लेते हैं, खाने काबा में सुबह के वक्त जो बंदा सबसे पहले दाखिल होगा वो फैसला करेंगे कि इस पत्थर कौन रखे, किस तरीके से मामले को हल करें, उसके फैसले को हम मानेंगे। अगले दिन सब इंतजार में थे। द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द सेक्रेट मस्जिद नेक्स्ट मॉर्निंग वाज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वैसे ही ये लोग सादिक और अमीन कहा करते थे, ठीक है। जब सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, दे क्राइड आउट, सबने चीखा, सबने सबने चीखा, सबने आवाज लगाई, बहुत बुलंद आवाज से कहा, लुक देखो, हियर इज अल अमीन, वो देखो अल अमीन सादिक हैं, हियर इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हैं, वी एग्री ऑन हिम, हम उन पर राजी हैं। बड़े खुश हो गए वो लोग, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सोल्यूशन निकाला, एक दरमियाना सोल्यूशन निकाला, पीसफुल अमन वाला सोल्यूशन निकाला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, टेक अ शीट, एक शीट ले लो, चादर ले लो, ठीक है, एंड पुट द ब्लैक स्टोन,
اور کالا پتھر اس کے اوپر رکھ دو، یعنی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے کالا پتھر جو تھا حجر اسود کو، اس کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھ دیا. پھر the chief of every tribe will hold the sheet to raise it to the right height. پھر ہر کلین، ہر قبیلے کے جو سردار تھے وہ چادر کو مختلف کونوں سے پکڑ لیں اور حجر اسود کو لے جائیں اس کے مقام تک، اور پھر وہاں پہ اس کو فکس کر دیا جائے. تو ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پتھر اٹھا کے اس چادر پہ رکھا، اور پھر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا بندہ اس چادر کو پکڑے اور اٹھا کر اس کے مقام تک لے کر جائے. پھر مقام تک لے جانے کے بعد چادر کو پکڑ کے تھوڑا اوپر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس حجر اسود کو اس کی جگہ پہ فکس کر دیا. تو اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑی جو لڑائی ہونے والی تھی وہ بہت آسانی سے حل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ٹک اپ دا اسٹون فرام دا شیٹ سے اٹھایا اینڈ سیٹ اٹ ان دا رائٹ فل پوزیشن، جو صحیح جگہ تھی وہاں پہ رکھ دیا. دا کرائسس واز ریزولو، اور اس طریقے سے یہ جھگڑا ختم ہو گیا. تو آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی. اسی طرح ہماری باقی کلاسز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید کلاسز کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور باقی اسٹوڈنٹ سے بھی کلاسز کے بارے میں شیئر کیجیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.